తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ లో సీఎం జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవినీతి కారణంగానే చంద్రబాబు అరెస్ట్ అయ్యారని స్పష్టం చేశారు. కోర్టులు కూడా చంద్రబాబు అరెస్టును సమర్థించాయని చెప్పారు. చంద్రబాబు లాంటి హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో సరైన ఆధారాలు లేకుంటే కోర్టులు ఊరుకోవన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జాతీయ పార్టీలకు ఉనికి కూడా లేదన్నారు. టీడీపీ జనసేనతో పాటు మరికొంతమంది కలిసి తమకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తున్నాయన్నారు సీఎం జగన్. Chandrababu Naidu and his team say that you have used state power to target them. You've stifled them. Their voice has been silenced. The former chief minister went to jail a couple of months ago. He blamed you for pushing, he said, cases against him, which he said was illegal. His arrest was illegal. Your response, this charge of vendetta politics, of settling scores in Andhra Pradesh? Absolutely not, Rajdeep. See, the fact that he was arrested is because of the corruption charges that are leveled against him. And all these corruption charges have gone to the court. I mean, he fought tooth and nail in the court. And the judge and the judges at various levels were convinced with the evidences that were available, that were produced, which actually resulted in he being in prison for those 52 days or those 2 months. So how can anybody say that it is vendetta politics? He says misuse of state CID. See, basically, Rajdeep, nobody can misuse any government agency because ultimately the litmus test would be the courts. See, anybody who is arrested would obviously go to the court. And in those courts, if the courts are not convinced that there is sufficient evidence there, then you fall flat. And more so in these particular high-profile cases, especially when the elections are around the corner, no chief minister would take that risk of arresting somebody until and unless the case is very strong, until and unless there is substantial evidence. Who's your main opposition though in 2024? Is it the national parties like the Congress and the BJP, or is it Chandrababu Naidu who's tied up with Pawan Kalyan Jan Sena? Is Andhra Pradesh this unique state where the fight is going to be between two powerful regional parties, YSRCP versus Telugu Desam Jan Sena? In Andhra Pradesh, Rajdeep, the national parties, both of them are insignificant. Congress or the BJP, they do not have much of a presence here. Yes, the fight would be obviously our party, YSRCP, against the combined forces of Telugu Desam Party and Janasena, both of them. And of course, they have other like-minded people and parties supporting them who come together and fight against us. ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలపై మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ ఇస్మాయిల్ అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇస్మాయిల్, చూడొచ్చు ఈ సమ్మిట్ నుంచే సీఎం జగన్ ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరించినట్లు అనుకోవచ్చా? ముఖ్యంగా ఈరోజు జరిగినటువంటి ఈ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్లో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజ్దీప్ సర్దేశాయి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అవి రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు, చాలామంది ఆసక్తిగా తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నటువంటి సమాధానాలు కూడా. ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా విస్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పారు. చంద్రబాబు అరెస్టు విషయంలో రాజకీయ కక్ష సాధింపు ఉంది, అదేవిధంగా కావాలని సిఐడిని మిస్యూజ్ చేశారని ఆరోపిస్తున్నారు చంద్రబాబు అనేటువంటిది డైరెక్టర్ రాజ్దీప్ సర్దేశాయి అడిగినటువంటి ప్రశ్న. దానికి సమాధానంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పారు. చంద్రబాబు నాయుడు మీద అవినీతి ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఆ ఆధారాలతోనే ఆయన అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆధారాలను వివిధ స్థాయిలో కోర్టులు కూడా ఈ ఆధారాలు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఒప్పుకున్నాయి. అందుకే ఆయన జైలుకు వెళ్ళారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి ఒక హై ప్రొఫైల్ కేసు విచారణకు వచ్చినటువంటి సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు తరపున కూడా చాలామంది లాయర్స్ వాదించారు. అన్ని అంశాలపై వాదనలు జరిగిన తర్వాత కూడా కోర్టు అతనికి జైలుకు పంపడం జరిగింది, రిమాండ్కు పంపడం జరిగింది. అంటే ఆధారాలు ఉంటేనే ఇటువంటిది కోర్టులు సమర్థిస్తాయనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా రెండో విషయము, మీరు రాజకీయంగా ఏ పార్టీతో ఫైట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారనేటువంటి విషయంలో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్, అదేవిధంగా
బీజేపీ రెండు జాతీయ పార్టీలకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్దగా ఉనికి లేదు. ఆ పార్టీలు అనేటువంటివి చాలా లిమిటెడ్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. డెఫినెట్గా అదే టీడీపీ, అదేవిధంగా జనసేన, మరికొంతమంది అటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి ఆలోచన ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఒక జట్టుగా ఉన్నారు. వాళ్ళతోనే మా పోరాటం ఉంటుందనేటువంటిది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇందులో ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి విషయము, ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఇన్ఛార్జీల మార్పు జరుగుతుందో దాని గురించి కూడా చాలా స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. చాలా పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా సర్వేలు చేసుకుంటుంటాయి. మేము కూడా ఈ మొత్తం పాలన పైన ప్రజల దగ్గర సర్వే చేయించుకున్నాము. ముఖ్యంగా మా గవర్నెన్స్ మీద, మా గవర్నమెంట్ మీద, మా పాలన మీద ప్రజలు హ్యాపీగా ఉన్నారు. అయితే కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ముఖ్యంగా లోకల్ ఇష్యూస్ అనేటువంటి కావచ్చు, లేకుంటే సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సమీకరణాలు కావచ్చు, ఇటువంటి వాటి వల్ల కొన్ని చోట్ల మార్పు చేయాల్సి వచ్చింది. డెఫినెట్గా మా పార్టీకి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. ఆ సిద్ధాంతాలు నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా మాతో ఉంటారు అనేటువంటి విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. రేపు ఎన్నికలకు వెళ్లే ముందు మీరు, అంటే గతంలో 2019లో ఒక పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత మీరు ఎన్నికలకు వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పాలన అందించిన తర్వాత ఎన్నికలు వెళ్తున్నారు. రెండిట్లో ఏది ఈజీ అనుకుంటున్నారు మీరు, ఏది మీకు బెటర్ అనుకుంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ అడిగారు. సో డెఫినెట్గా మేము మంచిగా పరిపాలించాం, మేము అందించినటువంటి పాలన వల్ల మీకు మంచి జరిగితే, మా వల్ల మీకు బెనిఫిట్ జరిగితే మాకు ఓటేయండి అని నేను పదే పదే నా మీటింగ్స్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను. మాకు కాన్ఫిడెంట్గానే మేము ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నాము. మా పాలన వల్ల ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరిస్తే మాకు ఓటు వేయమని అడిగేంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పారు. సో చాలా రాజకీయ అంశాలను ఆయన స్పృశించారు. సో డెఫినెట్గా ఇదొక ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్వ్యూ అయినప్పటికీ, ఈ చర్చ జరిగినప్పటికీ దాంట్లో చివరిగా అడిగినటువంటి పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానాలు ఒక విధంగా మనం రాజకీయంగా ఎంత విస్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారు, ముఖ్యంగా అది క్యాండిడేట్కి సంబంధించి, ముఖ్యంగా నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను మార్చేటువంటి ప్రక్రియ కావచ్చు, లేకుంటే చంద్రబాబు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు కావచ్చు, లేకుంటే తన కుటుంబం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఒక దాడి కావచ్చు, లేకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే విభజన రాజకీయాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిపైన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు చాలా క్లారిటీగా ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా స్పష్టంగానే మేము ప్రజలకు పరిపాలన అందించాము, ఆ పరిపాలన బేస్ మీదనే రేపు ఎన్నికలకు వెళ్తున్నామని చెప్పారు. ఇక కేంద్రంతో ఉన్నటువంటి సంబంధాల గురించి కూడా, కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య ఒక సుహృద్భాతమైనటువంటి వాతావరణము, మంచి వాతావరణం ఉంటే డెఫినెట్గా రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుందని నమ్ముతున్నాం. కాబట్టే మేము మంచి రిలేషన్ని కొనసాగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనేటువంటిది కూడా ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్లో చాలా అంశాలు, ముఖ్యంగా నాడు నేడు నుంచి మొదలు పెడితే ఏదైతే బైజూస్ కంటెంట్ వరకు ట్యాబ్స్ ఇవ్వడము, అదేవిధంగా ఐబీ లాంటి సిలబస్ను తీసుకొచ్చి కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాసేటువంటి పరీక్షలకు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతారు, ఇటువంటి చాలా అంశాలపైన ఈ మొత్తం చర్చ అనేటువంటిది కొనసాగింది. దాదాపు 45 నిమిషాల పాటు కొనసాగినటువంటి ఈ చర్చలో చివరగా 10-15 నిమిషాల పాటు రాజకీయాల గురించి జరిగినటువంటి చర్చ అనేటువంటిది చాలా మందిలో కొంత ఆసక్తిని, అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినటువంటి సమాధానాలు, ఆయనకున్నటువంటి క్లారిటీ అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఈ మొత్తం చర్చలో ఒక హైలైట్గా నిలిచిందని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా ఏపీలో జాతీయ పార్టీల ప్రభావం లేదన్న సీఎం వ్యాఖ్యల్ని ఎట్లా చూడొచ్చు అంటారు ఇస్మాయిల్? డెఫినెట్గా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బీజేపీ, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటివి 1-2% 1.5% పరిమిత అయ్యేటువంటి రాజకీయ పార్టీలు. 2014-2019 మనం ఎలక్షన్ రిజల్ట్ చూసినప్పటికీ అది చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇదే విషయాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు, జనసేన, ఆయన అదేవిధంగా ఆయనకున్నటువంటి ఎల్లో మీడియా, అంటే ఆయన అటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది కలిసి మాకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తారు, దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము, డెఫినెట్గా వాళ్ళతోనే మా పోటీ అనేటువంటిది కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. బట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మనం ఒక విషయం మాట్లాడుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు మీ సోదరిని కాంగ్రెస్ పార్టీ పిసిసి అధ్యక్షురాలుగా చేసింది. దీనికి మీరు ఎలా చూస్తారు? అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో అపోనెంట్గా మీ సిస్టర్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కదా, దీనికి సంబంధించి మీ కామెంట్ ఏంది అని రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ అడగడం జరిగింది. దానికి చాలా స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో జరిగినటువంటి తప్పిదాల నుంచి ఎటువంటి గుణపాఠం నేర్చుకోలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజించి పాలించాలనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మా కుటుంబంలో పూర్తిగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. గతంలో రాష్ట్రాన్ని అన్యాయంగా విభజన చేయడం జరిగింది. రాష్ట్రాన్ని అన్యాయంగా విభజించి ప్రజలను ఇబ్బందుల పాలు చేశారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా మా కుటుంబాన్ని విభజించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. మా బాబాయిని మాకు వ్యతిరేకంగా మంత్రిని చేసి ఆయనను మా మీద పోటీ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు, పోటీ చేయించారు. సో అప్పుడు ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. అయినప్పటికీ దాని నుంచి వచ్చినటువంటి గుణపాఠాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేర్చుకోలేదు. ఇప్పుడు పిసిసి అధ్యక్షురాలుగా నా సోదరిని నిలబెట్టడం ద్వారా మా పార్టీని, మా కుటుంబాన్ని ఒక చీల్చేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది, మా కుటుంబంలో చిచ్చు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ
సో డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక చెత్త రాజకీయం చేస్తుందనేటువంటి డర్టీ గేమ్ ఆడుతుందనేటువంటిది ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాడినటువంటి పదం. దీనికి దేవుడు చాలా గొప్పవాడు, పెద్దవాడు, దేవుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్తాడనేటువంటి మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో చాలా విషయాలకు సంబంధించి అది నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలకు సంబంధించి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేము కొన్ని సర్వేలు చేస్తున్నాం, ప్రభుత్వానికి చాలా పాజిటివ్ ఉంది, ప్రభుత్వం మీద ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఈక్వేషన్స్, కొన్ని సమీకరణాల వల్ల అక్కడ కొంతమందిని మార్చడం జరిగింది. మా పార్టీ సిద్ధాంతాలను నమ్మేటువంటి వాళ్ళు మాతో ఉంటారు అని చాలా విస్పష్టంగా, చాలా క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పృశించారో, ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించినటువంటి జైలుకు వెళ్ళడము, చంద్రబాబు నాయుడు మీద జరిగినటువంటి ట్రయల్, వాటికి సంబంధించి కూడా చెప్పినటువంటి విషయాలు చాలా విస్పష్టంగా ఉన్నాయి. చాలా క్లారిటీగా ఒక నాయకుడు, ఒక ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా ఎలక్షన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, ఏ విధంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ మీద ఆయన దృష్టికోణం ఏంటిది అనేటువంటిది ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో ఒక విధంగా పూర్తిగా ఆవిష్కృతమైంది అనుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఇస్మాయిల్.